मे शत्रु मध्ये जलनिधि तरणे व्याघ्र सिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुह विवरे चोर्सरे कंदरे वा भूत प्रेतादियुक्त ग्रहगण विषये साकिनी डाकिनी नां त्वं नाम स्मरणे सकल भयहरा कुर्वंस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंको मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश स्वागत जनाऊँ। बंधुगण, आमे 400 पार्ट रे पढ़ी रुद्राभिषेक विषय रे। आमे सेही क्रम रे आमे आउ गोटे जिनिस को जीवा जहा कि आमर विवाह विषय रे। विवाह विषय रे आमे आगुरु पढ़ीछे, मु 3टी एपिसोड करिछि विवाह दशमेलक विषय रे, ताजर नाड़ी दोष भी कहिछि। किंतु बंधुगण देखंतु, आज नाड़ी दोष विषय रे आमे टिके पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। से नाड़ी दोषटी कौन आ वैवाहिक जीवन रे से की समस्या देखै थाए। देखंतु बंधुगण, ताले आमे जानिबा जे नाड़ी दोष कहिले आमे कोनटा बुझुचे आग। देखंतु बंधुगण, विवाह दशमेल करे नाड़ी पे आमे जो अष्टकूट मिलन करूचे कंप्यूटर माध्यम रे, सेतिरे ई नाड़ी दोष पई बा नाड़ी पई 8 मार्क थाए। ताले 8 मार्क देखंतु, पाइले तो 8 मार्क, न पाइले 0। ताले 36 मार्क रु जदि 8 मार्क पड़े गला, ये होची सर्वाधिक मार्कटी। ताले बंधुगण देखंतु, केतेक क्षेत्र रे नाड़ी दोष आमे देखि थाउ, किंतु तार खंडन मध्य अछि। खाली दोष देखि देले हुए नाही, ता धेरे सेटा भी कैंसिल हेई पारिबो से दोषटी। तेणु सेई विषय रे आमे टिके आज आलोचना करिबा। आपण माने जदि के पांजी देखिबे, सेतेरा आपण देखि पारिबे जे यही भलिया 3टी धाड़ी लेखा आइछि। पांजी रे यही भली 3टी धाड़ी लेखा जाइछि, बा विभिन्न ज्योतिष शास्त्र मानकर मध्य लेखा जाइछि। नाड़ीटी की 3 भाग रे विभक्त करा जाए। ऊपर धाड़ीटी की पृष्ठ नाड़ी कहा जाए, मझी नाड़ीटी की मध्य नाड़ी कहा जाए, आ तल धाड़ीटी की क्रोड़ नाड़ी बोली कहा जाए। बंधुगण देखंतु, आमर टोटाल नक्षत्र संख्या हैला 27टी। टोटाल नक्षत्र हैला 27टी। ता भितरु आमे 3टी भागरे जदि भाग करि दबा, ताले गोटिए भागरे 9टी नेखा नक्षत्र रहिले। देखंतु, पृष्ठ नाड़ीटी आमर कृतिका नक्षत्र रु ही आरंभ हेई थाए। नाड़ी केमती हेइछि देखंतु, ये गोटे सर्प सदृश, ताको सेति पय नाग नाड़ी बोली कुआ जाए। नाग नाड़ी दोष। ताले नाग नाड़ी दोष जो कुआ जाए, ताले ये ला पृष्ठ नाड़ी, मध्य नाड़ी, क्रोड़ नाड़ी। सबुथरे 9टी लेखा नक्षत्र अछंती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेही बलिया सबु धाड़ी रे 9टी लेखा नक्षत्र अछंती। ताले आकु कुआ जाए नाग नाड़ी। मन रखंतु, देखंतु केमती सर्पाकृति रहिछंती। 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11, जोटी सरुची फिर सेउटी आरंभ होउची। देखंतु 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2। एई भली नाग माने नाग आकृतिर जिनिसटिए रहिछि। एमतिया रहिछंती। ताहाले पाठ कहउछंती जे क्रोड़े सुत हत पृष्ठे रोग मध्ये वनिता पति विजोग। येला पाठटी कौन ना, जदि 2 जन बर कन्या उभयंकर नक्षत्रटी, ये नक्षत्र कथा कुआ होची बंधुगण, राशि नुह नक्षत्र। ताल जदि क्रोड़ नाड़ी, क्रोड़ नाड़ी अर्थ ए तल धाड़ी रे पड़ी।
ବରର ମନେକର ବରର ହେଲା 5 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, କନ୍ୟାର ହେଲା 2 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ଆକୁ କହନ୍ତି କ୍ରୋଡ଼ ନାଡ଼ି। କ୍ରୋଡ଼ ନାଡ଼ିରେ କଣ ହୁଏ, ସନ୍ତାନ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ବା ସନ୍ତାନ ହୁଏ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ସନ୍ତାନ ଘରଟି ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ବି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଡେରିରେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ପୃଷ୍ଠେ ରୋଗ, ବର କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖା ଦିଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟେ ବନିତା ପତି ବିଯୋଗ, ଯଦି ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ବରର ରାଶି ମନେକର 4 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଉ କନ୍ୟାର ହେଲା ମନେକର 1 କି 25 କି 22 କି 19 କି 16 କି 13 କି 10 କି 7, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ କଣ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ିରେ ଯଦି ପଡ଼େ, ସାଧାରଣତଃ ବିବାହଟି ବର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାର ବି ଅଲଗା କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ, 3ଟି ନାଡ଼ି ଅଛି, 3ଟି ନାଡ଼ିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଡ଼ ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ, ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ ରୋଗ, ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ ବର ବା କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ରିକ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏମିତି ମନେକର କାହାର ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ, ତାହେଲେ କଣ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, 5 ନମ୍ବର, 6, 8, 16, 22, 26, 27, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ନମ୍ବର ହେଲା ରୋହିଣୀ, 5 ନମ୍ବର ମୃଗଶିରା, 6 ନମ୍ବର ଆଦ୍ରା, 8 ନମ୍ବର ପୁଷ୍ୟା, 16 ନମ୍ବର ବିଶାଖା, 22 ନମ୍ବର ଶ୍ରବଣା, 26 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ, 27 ହେଲା ରେବତୀ। ଏତିକି ଯୋଉ 8ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି, ଏଇ 8ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ଯଦି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଆରି ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କୁ ନାଡ଼ି ଦୋଷଟିଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଡ଼ି ଦୋଷରେ କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ? ଏକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ, ବିଛା ଆଉ ମୀନ। ଏଇ 3ଟି ରାଶିକୁ ଜାତକରେ କୁହାଯାଏ ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନାହିଁ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କୁହାଯାଉଛି ରାଶି କଥା। ରାଶି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ନାଡ଼ି ଦୋଷଟି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ନାଡ଼ି ଦୋଷ ହିଁ ବିପ୍ରାଣାଂ। ତାହେଲେ ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନାଡ଼ି ଦୋଷଟି ଦେଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଏଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ମନେକର ବରର ହେଲା 4, କନ୍ୟାର ହେଲା ମନେକର 22 କି 26 କି 27, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଗନାଡ଼ି ପଡୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୋଷକାରକ ହବା କଥା ସିଏ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟିଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ମନେକର ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ନାଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ, ତାର ବି ଖଣ୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି, ଯଦି ବର କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କର ରାଜଜୋଟକ ଥିବ, ଯଦି ରାଜଜୋଟକ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯଦି ବା ନାଗନାଡ଼ି ପଡୁଛି, ସେ ନାଗନାଡ଼ିଟା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରିକିରି ବାହାଘରଟି କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେକର ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲା,
ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ତ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମଝି ନାଡ଼ିରେ ଯଦି ପଡ଼ିଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଝି ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼େ। ସମରାଶି ସମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବେ। ଦି ଜଣଙ୍କର, ମନେକର ବରର ରାଶି ହେଉଛି 13/6, ବର ହେଲା 13/6, କନ୍ୟା ବି 13/6, ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସିଗଲା। ସମାନ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସିଲେ ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବି ବିବାହ କରିହବ। କେମିତି କରିହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 13 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଖାଲି 13 କଥା କହୁନାହିଁ, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 1, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ବି ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଇଛି 13 ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଛି, ଏଠି ବି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଛି, ଇଏ ବି ହସ୍ତା କନ୍ୟା, ସିଏ ବି ହସ୍ତା କନ୍ୟା, ତାହେଲେ 13 ନମ୍ବରଟି ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଶିଖନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ହଉ ବା ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ର ହଉ, ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କର ସମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରେ 4ଟି ପାଦ ବା ଚରଣ ଥାଏ। ପାଞ୍ଜିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ନାମ ରାଶି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଅଛି, 4ଟି ଚରଣ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ମନେକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚରଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବାହାଘର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚରଣ ହେଇଛି, ବର ମନେକର ପ୍ରଥମ ପାଦ, କନ୍ୟା ବି ପ୍ରଥମ ପାଦ, ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବର ମନେକର ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଲା, କନ୍ୟା ତୃତୀୟ ପାଦ ହେଲା, ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବର ତୃତୀୟ ପାଦ ହେଇଗଲା, କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଇଗଲା, କନ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହେଇଗଲା, ହେଇଯିବ। ବର ତୃତୀୟ ପାଦ, କନ୍ୟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଦ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସମରାଶି ସମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବାହାଘରଟି ହେଇପାରେ। ସମରାଶି ସମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ନାଡି ଦୋଷଟି ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଦିଟା ଯାକ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାନ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସମାନ ହେଲେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପାଦଟି ଦେଖିବେ, ସେଇ ପାଦଟି ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କରି ବିବାହ କରଣୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏକରେ ତ କହିଲି ରାଜଜୋଟକ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ନାଡି ଦୋଷଟି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ସମରାଶି ସମ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲି, ସେଟାରେ ବି ହୁଏ ନା। ସମରାଶି ହେଇଥିବ, ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମରାଶି ହେଇଥିବ ଆଉ ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ। ମନେକର ଜଣଙ୍କର ହେଲା 2/1, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଲା 1/1। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଶି ସମାନ କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜଜୋଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରାଜଜୋଟକ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସମରାଶି ହେଇଥିବ, ସମରାଶି ହେଇଥିବ ଆଉ ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ନାଗନାଡି ଦୋଷଟି ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ରାଜଜୋଟକ ହେଇଗଲା, ରାଜଜୋଟକ ହେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଜାତକଟିରେ ନାଡି ଦୋଷଟିଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସମ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ ପାଦ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି। ହେଇ ସମ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର 3/1, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହଉଛି 3/2, କାହିଁକିନା କୃତିକା ମେଷ ଅଛି, ଫେରେ କୃତିକା ବୃଷ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା, ଅଲଗା ରାଶି ହେଇଗଲା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ପାଦ ଦେଖିବାକୁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଗନାଡି ଦୋଷଟିଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନାଗନାଡି ଦୋଷ ଯଦି ରହୁଛି, ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦକ୍ଷିଣା ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ। ଦକ୍ଷିଣା ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନା। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସୁନା ଦାନ କରିପାରିବେ? ପାରିବେନି। ସୁନାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଜିନିଷଟିଏ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ସେ ସୁନା କଲରର ହେଇଥାଏ ବୋଲି। ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ରାଭାବେ ସୂତ୍ର ଦାନ, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟିଏ। ଆପଣ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେବେ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ବି କରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ସହିତ ବସ୍ତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି, କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ?
ସେ ଜିନିଷଟା କାହାକୁ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦାନ କରାଯାଏ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ। ଗ୍ରହ ବିପ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି, ଆମକୁ ଯାହା ମାନେ ଗାଁ ଗାଉଁଳି ମାନଙ୍କରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାତି ନଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦର ତାର 6ଟି ଭାଗରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଜାତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଶାକଦ୍ୱୀପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ, ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଏ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆପଣ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସମ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ। ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ମେଜରିଟି ଲୋକ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଟେଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାତକ ମ୍ୟାଚିଂ କରେଇକି ବାହାଘରଟି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚିଂ ଯଦି କରେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆହୁରି ବି କିଛି ଦାନ ମନେକର କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିଲି, ତାପରେ ଘିଅ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କିଛି କରିପାରିବେ, ଗୋ ଦାନ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମଧ୍ୟ ନାଡିରେ ପଡ଼ିଛି ବାହାଘରଟି ହେଇଛି, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜପ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।